गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. काल आपण केमिस्ट्रीचा पहिला लेसन स्टार्ट केला सॉलिड स्टेट आणि त्या लेसनमध्ये आपण कालचा भाग पाहिला दॅट इज पॉईंट टू डिफरन्शिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड अँड गॅस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ amorphous solids, definition of isomorphous, polymorphous, and classification of crystalline solids. So crystalline solids are classified into 4 categories. First one is ionic solid, second one is covalent network solid, third one is molecular solid, and fourth one is metallic solid. आता ह्या 4 क्लासिफिकेशनमध्ये आपण प्रत्येकाच्या प्रॉपर्टीज बघणार आहोत. फर्स्ट दॅट इज कॅरेक्टरिस्टिक बघणार आहोत. व्हॉट आर दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ionic solids? First one is ionic solid. Characteristics of ionic solids. Constituent particles of ionic crystals are charged ions. Means ionic solid contains charged ions, positively charged cations and negatively charged anions. So the constituents particles of ionic crystals are charged ions. The cations and anions may differ in size. आणि त्या आयोनिक सॉलिड्समध्ये जे कॅटायन्स आणि अनायन्स असतात त्याचं डिफरन्शिएशन त्याच्या साईजवरून होतं. द कॅटायन्स अँड अनायन्स मे डिफर इन साईज. ओके. सेकंड वन, each ions of given sign of charge is bonded to ions of opposite charge around it by Coulombic force. Each ions of given sign, positively charged ion or negatively charged ion, each ions of given sign of charge is bonded to ions of opposite charge around it by Coulombic force. That is, the particles of ionic crystals are held by इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन्स. म्हणजे आयोनिक सॉलिड्समध्ये जे आयन्स असतात अपोजिटली चार्ज आयन्स ते कशाने? इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनने एकत्र आलेले असतात. The particles of ionic crystals are held by electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. Third one, ionic crystals are hard and brittle. Ionic crystals they कसे असतात? Hard and brittle. They have high melting point. So that's why because of they are hard and brittle, they have high melting point and boiling point. These are not conductors of electricity in solid state. ज्यावेळेस आयोनिक क्रिस्टल्स हे सॉलिड स्टेटमध्ये असतात त्यावेळेस ते नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी असतात. दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ electricity in solid state. However, when they dissolved in water, they are good conductors of electricity. These are not non-conductors of electricity in solid state. However, they are good conductors when melted or dissolved in water. वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर और त्याला मेल्ट केल्यानंतर ते काय होतात? गुड कंडक्टर्स असतात. त्यामधून इलेक्ट्रिसिटी पास होते. ओके. फॉर एक्झाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटॅशियम सल्फेट, कॅल्शियम फ्लोराइड. ओके. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड, दॅट इज आयोनिक क्रिस्टल्स. दिली तिथे एक्झाम्पल बघा. NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, K2SO4 means potassium sulfate, CaF2 means calcium fluoride, KCl means potassium chloride. Okay, that is the characteristics of ionic solids. Now next one, what are the characteristics of covalent network solids? Covalent network solid or covalent network crystals. Okay, first one, the constituent particles in covalent network solids are atoms. Ionic solid मध्ये चार्ज आयन्स असतात तर कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिडमध्ये काय असतात? ॲटम्स. The constituents particles in covalent network solids are atoms. Okay. Second point, the atoms in these crystals are linked by continuous system of covalent bond. या कोव्हॅलंट सॉलिडमध्ये जे ॲटम्स असतात ते कोव्हॅलंट बॉन्डने जोडलेले असतात. द ॲटम्स इन दिस क्रिस्टल्स आर लिंक्ड बाय अ कंटिन्युअस सिस्टीम ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. द रिझल्ट्स इन अ रिजिड 3-dimensional network. त्यामुळे the atoms of these molecules in covalent network crystals, the atoms, the constituent particles in network solids are atoms. The constituent particles in covalent network solids are atoms, and the atoms in these crystals are linked by a continuous system by covalent bonds. आणि covalent bondने जोडलेले असल्यामुळे ते क्रिस्टलाइन कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल्स कसे असतात? रिजिड.
the result in a rigid three-dimensional network that forms a gained molecule. The entire crystals is a single molecule. कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल्समध्ये द एंटायर क्रिस्टल्स जे एंटायर क्रिस्टल्स असतात ते कसे असतात सिंगल मॉलिक्यूल. ॲज अ रिझल्ट ऑफ रिजिड अँड स्ट्रॉंगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर व्हेरी हार्ड. Covalent network crystals are very hard. As a result of rigid and strongly bonded structure, covalent network crystals are very hard. They are the hardest and most incompressible of all the materials. Okay, these have a high melting point and boiling point. त्यांचा melting point and boiling point जास्त असतो. कशामुळे? These are the hardest and most incompressible of all the materials. So that's why they have high melting point and boiling point. Fourth one, the electrons are localized in covalent bonds. कोव्हॅलंट क्रिस्टल्समध्ये कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल्समध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते कसे असतात लॉकलाइज. डिलॉकलाइज म्हणजे इलेक्ट्रॉन मूव्ह होतात आणि लॉकलाइज म्हणजे इलेक्ट्रॉन मूव्ह होत नाहीत. सो द इलेक्ट्रॉन्स आर localized in covalent bonds and hence are not mobile. Not mobile means not free. कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिडमध्ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नसतात. So the electrons are localized in covalent bonds and hence are not mobile. As a result, covalent solids are poor conductors of heat and electricity. त्याच्यामध्ये कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल्समध्ये इलेक्ट्रॉन्स मोबाईल नसतात, फ्री नसतात आणि फ्री नसल्यामुळे ते कसे असतात पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एक्झाम्पल डायमंड, कॉर्ड्स, दॅट इज SiO2. दीज आर द allotropic forms of diamond is the first allotropic form of carbon and quartz is the allotropic form of silica, that is SiO2. So diamond, quartz, SiO2, boron nitride, carborandum are the examples of covalent network crystal. Okay, so हे आहेत कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल, कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड. एकूण 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. त्यापैकी कुठे हे चारीचे चारी लक्षात ठेवायचे, एक्झाम्पलसुद्धा लक्षात ठेवायचे आहेत. इम्पॉर्टंट नाही आहे, कॅरेक्टरिस्टिक आतापर्यंत विचारलेले नाही आहेत कारण हे 11वीला आपण कॅरेक्टरिस्टिक पाहिलेले आहेत. नाव क्वेश्चन आहे बघा, एक्सप्लेन म्हटलेलं आहे. ग्राफाईट इज अ कोव्हॅलंट सॉलिड. ग्राफाईट काय आहे? कोव्हॅलंट सॉलिड आहे, तरीसुद्धा तो सॉफ्ट आणि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी असं म्हटलेलं आहे. एक्सप्लेन करायला सांगितलेलं आहे. ग्राफाईट इज अ कोव्हॅलंट सॉलिड इट सॉफ्ट अँड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्राफाईट इज अ कोव्हॅलंट सॉलिड येट सॉफ्ट अँड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक्सप्लेन. तो सॉफ्ट आणि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का दाखवतो? इलेक्ट्रिसिटी त्यातून पास का होते ग्राफाईटमधून? बघा, कंडक्टर म्हणून यूज करतात ग्राफाईटला, मग ते का तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करायचं आहे, हा पॉईंट विचारला जाऊ शकतो. सो एक्सप्लेनेशन वाय ग्राफाईट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, फर्स्ट वन, in graphite each carbon atom is covalently bonded to 3 other neighboring carbon atoms. ग्राफाईटमध्ये प्रत्येक कार्बनला 3 दुसरे कार्बन जोडलेले असतात. डायमंडमध्ये इन डायमंड each carbon atom are covalently bonded to 4 other neighboring carbon atoms. बरोबर. आणि ग्राफाईटमध्ये each carbon atoms is covalently bonded to 3 neighboring other carbon atoms by covalent bonds such that a hexagonal layered structure is formed. 3 कार्बनला, प्रत्येक कार्बन हा 3 कार्बनला जोडलेले असल्यामुळे हेक्झागोन लेअर स्ट्रक्चर तयार होतं. परत बघा, इन ग्राफाईट each carbon atom is bonded to 3 other neighboring carbon atoms by covalent bonds such that a hexagonal layered structure is formed. Second point, each graphite structure is made up of many sheets or layers of carbon atoms. Each graphite crystal is made up of many sheets or layer of carbon atoms. These layers are held together by ग्राफाईटमध्ये, ग्राफाईट क्रिस्टलमध्ये प्रत्येक शीट, ग्राफाईट क्रिस्टल्स हे कशाने बनलेले असतात? शीट्स किंवा लेअरने बनलेले असतात. कार्बनच्या शीट्स आणि लेअरने तयार झालेले असतात. दीज लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय विक वंडरबॉल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन्स. Each graphite crystals is made up of many sheets or layer of carbon atoms. These layers are held together by weak van der Waals forces of attraction and hence these layers slip over each other on applying pressure. प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर हा लेअर काय होतो? स्लिप होतो. Hence these layers slip over each other on applying pressure, making graphite very soft and slippery.
ओके, दॅट इज द सेकंड पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे. का तो स्लिपरी आहे? बिकॉज each graphite crystals is made up of many sheets or layer of carbon atoms. These layers are held together by weak van der Waals forces of attraction, and hence these layers slip over each other on applying pressure, making graphite very soft and slippery. Third point बघा, the electrons in graphite are delocalized. ग्राफाईटमध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते फ्री असतात, मोबाईल असतात. The electrons in graphite are delocalized over the whole sheet due to the pressure of mobile electron. Graphite is a good conductor of electricity. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कारण ग्राफाईटमध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते डिलोकलाइज असतात. डिलोकलाइज झालेले इलेक्ट्रॉन्स असतात, पूर्ण शीटमध्ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज झालेले असतात, आणि त्यामुळे ड्यू टू द प्रेशर ऑफ मोबाईल इलेक्ट्रॉन ग्राफाईट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, दॅट इज द explanation of graphite. Now next part here, properties of molecular crystals. पहिला झाला आयोनिक क्रिस्टल, दॅट इज आयोनिक सॉलिड. दुसरा झाला कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड. आता तिसरा आहे मॉलिक्युलर क्रिस्टल, दॅट इज मॉलिक्युलर सॉलिड. प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्युलर सॉलिड. आता एक्झाम्पल, सुरुवातीलाच एक्झाम्पल्स आहेत, त्यानंतर प्रॉपर्टी दिलेत बघा. सबस्टन्सेस सच ॲज क्लोरीन Cl2, मिथेन CH4, हायड्रोजन H2, कार्बन डायऑक्साईड CO2, ऑक्सिजन O2. ऑन सॉलिडिफिकेशन गिव्ज मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स. ह्या मॉलिक्युल्सला फ्रीज केल्यानंतर, कूल केल्यानंतर त्याचं सॉलिडिफिकेशन होतं आणि मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स तयार होतात. सबस्टन्सेस सच ॲज Cl2, CH4, H2, CO2, O2 ऑन सॉलिडिफिकेशन. मग सॉलिडिफिकेशन कसं होईल? ऑन कूलिंग. ऑन सॉलिडिफिकेशन गिव्ज मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स. Crystalline organic compounds are also molecular solid. Crystalline organic compounds सुद्धा काय असतात? मॉलिक्युलर सॉलिड्स असतात. ओके, नाव प्रॉपर्टीज. आता मॉलिक्युलर सॉलिडमध्ये जे कन्स्टिट्युएंट्स पार्टिकल्स असतात ते काय असतात? मॉलिक्युल्स. द कन्स्टिट्युएंट्स पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्युलर सॉलिड्स आर मॉलिक्युल्स ऑर अनबॉन्डेड सिंगल ॲटम्स ऑफ द सेम सबस्टन्स. आयोनिक सॉलिडमध्ये काय असतात? आयन्स, चार्ज आयन्स, पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स और निगेटिव्हली चार्ज आयन्स. आणि कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिडमध्ये काय असतात? ॲटम्स असतात. आणि मॉलिक्युलर सॉलिडमध्ये द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्युलर सॉलिड्स आर molecules or unbonded single atoms of the same substance. Second point, the bonds within the molecules are covalent. मॉलिक्युलर क्रिस्टल्समध्ये मॉलिक्युल्समध्ये जे बॉन्ड्स असतात ते काय असतात? कोव्हॅलंट. बट द बॉन्ड्स विदिन द मॉलिक्युल्स आर कोव्हॅलंट. द मॉलिक्युल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन्स. मॉलिक्युलर सॉलिडमध्ये जे मॉलिक्युल्स एकमेकांच्या जवळ असतात त्या वेगवेगळ्या टाईपच्या इंटरमॉलिक्युलर फोर्सने एकत्र आलेले असतात. द मॉलिक्युल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सच ॲज विक डायपोल इंटरॅक्शन्स. ह्या आपण फोर्सेस, वेगळ्या टाईपचे फोर्सेस आपण पाहिलेत. लंडन फोर्सेस, डायपोल इंटरॅक्शन, हायड्रोजन बॉन्ड्स, हे सगळे फोर्सेस आपण कुठे पाहिलेले आहेत? स्टेट्स ऑफ मॅटर 11th स्टँडर्डला. मग आता मॉलिक्युलर सॉलिडमध्ये जे मॉलिक्युल्स एकत्र आलेले असतात ते वेगवेगळ्या टाईपचे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन एकत्र आलेले असतात. मग ते कोणते फोर्सेस आहेत? विक डायपोल इंटरॅक्शन्स, व्हेरी विक डिस्पर्शन ऑर लंडन फोर्सेस अँड इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड्स. द बॉन्ड्स विदिन द मॉलिक्युल्स आर कोव्हॅलंट. कोव्हॅलंट मॉलिक्युलर क्रिस्टल्समध्ये जे बॉन्ड तयार झालेले असतात ते कोव्हॅलंट बॉन्ड्स असतात. अँड द मॉलिक्युल्स, मॉलिक्युलर क्रिस्टल्समध्ये जे मॉलिक्युल एकत्र आले असतात ते वेगवेगळ्या टाईपचे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसने एकत्र आले असतात. मग कोणकोणते फोर्सेस? विक डायपोल इंटरॅक्शन्स, व्हेरी विक डिस्पर्शन ऑर लंडन फोर्सेस अँड इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड्स. थर्ड पॉईंट, मॉलिक्युलर सॉलिड्स आर युजली सॉफ्ट सबस्टन्सेस. मॉलिक्युलर सॉलिड्स हे सॉफ्ट सबस्टन्सेस असतात विथ लो मेल्टिंग पॉईंट. त्याचा मेल्टिंग सॉफ्ट असल्यामुळे त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट कसा असतो? व्हेरी लो. मॉलिक्युलर सॉलिड्स आर युजली विथ सॉफ्ट सबस्टन्सेस विथ लो मेल्टिंग पॉईंट. दिस इज बिकॉज ऑफ विक इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस. त्यांच्या त्या मॉलिक्युलमध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसा असतो? विक. त्यामुळे त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट कसा असतो? व्हेरी लो. ओके, अँड लास्ट वन, these solids are poor electrical conductors and good insulator. These solids are poor electrical conductors and are good insulators. Okay, so these are the properties of molecular solids or molecular crystals. Now what is hydrogen bond? Hydrogen bonds means the intermolecular force of attraction
The electrostatic force of attraction between positively charged hydrogen atom of one molecule and highly electronegative atom of another molecule. It is known as hydrogen bond. What is hydrogen bond? The electrostatic force of attraction between कोणामध्ये electrostatic force of attraction? The electrostatic force of attraction between positively charged hydrogen atom of one molecule and highly electronegative atom of another molecule. This bond is known as hydrogen bond. This electrostatic force of attraction is known as hydrogen bond. ओके, मग डेफिनेशन बघा, 11th स्टँडर्डची जी डेफिनेशन होती ती मी सांगितली. मग इथे टेक्स्टबुकमध्ये एक्झॅक्टली काय डेफिनेशन आहे बघा. द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन पॉझिटिव्हली पोलराइज हायड्रोजन ॲटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अँड अ हायली इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम विच मे बी नेगेटिव्हली चार्ज ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हायड्रोजन बॉन्ड. ओके, व्हेरी सिम्पल डेफिनेशन. हायड्रोजन बॉन्डची डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे, कॅरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टंट नाही आहेत. पुढे, what are various types of intermolecular force of attraction that hold molecules of molecular crystals together? कोणकोणत्या टाईपचे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन्स आहेत जे मॉलिक्यूलला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एकत्र जोडून ठेवतात? व्हॉट आर व्हेरियस टाईप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन दॅट होल्ड्स मॉलिक्युल्स ऑफ मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स टुगेदर. मग ह्या 11th स्टँडर्डला झालेल्या आहेत. हा सुद्धा इम्पॉर्टंट पार्ट नाही, फक्त लक्ष ठेवा. पहिला आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. पहिला आहे वीक डायपोल इंटरॅक्शन. First one is weak dipole interaction. Second one is very weak dispersion or London forces. आणि तिसरा आहे इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, त्याच्या खाली एक्झाम्पल दिलेले आहेत. पहिला वीक डायपोल इंटरॅक्शन. फॉर एक्झाम्पल, इन पोलार मॉलिक्युल्स सच ॲज सॉलिड HCl, H2O, SO2 एक्सेट्रा विच पजेस परमनंट डायपोल मुवमेंट. ओके, हे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. व्हेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस. फॉर एक्झाम्पल, इन पोलार मॉलिक्युल्स सच ॲज solid CH4, H2 etc. These forces are also involved in monoatomic solids like argon, neon. These substances are usually gases at room temperature. And third one is intermolecular hydrogen bonds in solid. For example, in solids such as H2O, that is ice, NH3, HF etc. That is H2 means water, NH3 means ammonia, and HF means hydrogen fluoride. Okay, हे वेगवेगळ्या टाईपचे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहेत. आत्ताच वरती पाहिलं तो पॉईंट. नाउ राईट शॉर्ट नोट ऑन मेटॅलिक क्रिस्टल. चौथ्या टाईपचं क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे मेटॅलिक क्रिस्टल. शॉर्ट नोट लिहायला सांगितलेले आहे. राईट शॉर्ट नोट ऑन मेटॅलिक क्रिस्टल. ओके, नाउ फर्स्ट वन, ह्याच्या पुढे शॉर्ट नोट झाल्यानंतर पुढे प्रॉपर्टीज दिलेले आहेत. पहिला आहे मेटॅलिक क्रिस्टल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म बाय ॲटम्स ऑफ द सेम मेटॅलिक एलिमेंट्स. मेटॅलिक क्रिस्टल्स काय असतात? मेटॅलिक क्रिस्टल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. मी आता पूर्णपणे एकतर थोडं इंग्लिशमध्ये किंवा मराठीमध्ये सांगत आहे, हिंदी लँग्वेज यूज करत नाही आहे. ओके, कारण आता आपण ज्यांना कळत नसेल त्यांनी मला रिप्लाय करून जे कळलेलं नाही ते विचारायचं आहे. आलं लक्षात? आणि त्यासाठी नोट्स जर तुम्ही वाचल्यात, पुस्तकामध्ये जर तुम्ही वाचण्याचा प्रयत्न केलात तर तुम्हाला तेवढं काही कळणार नाही, कारण त्यामध्ये डायरेक्ट पूर्ण नोट्समध्ये थेअरी दिलेली आहे. पण इथे आपण क्वेश्चन वाईज प्रत्येक पॉईंट सेपरेट केलेला आहे. या टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, हे नोट्समध्ये सेपरेशन केलेलं आहे. ओके, तर नोट्स वेळच्या वेळी वाचत चला. लिहिलं तरी चालेल, नाही लिहिलं तरी चालेल, पण वाचत चला रेग्युलरमध्ये. ओके, नाव metallic crystals are crystalline solids. Metallic crystals काय असतात? Crystalline solids and they are formed by atoms of the same metallic elements held together by metallic bonds. Metallic bonds ने जे elements एकत्र आलेले असतात ते एकत्र आल्यानंतर metallic crystals तयार होतात. Metallic crystals are crystalline solids formed by atoms of the same metallic elements held together by metallic bonds. For example, metals such as sodium, potassium, calcium, lithium, iron, gold, silver, cobalt, etc. These are the examples of metallic crystals. In second point, in a solid metal, the valence electrons are delocalized. सॉलिड मेटलमध्ये जे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असतात ते कसे असतात? डिलोकलाइज म्हणजे फ्री असतात. आणि नॉट डिलोकलाइज मीन्स नॉट फ्री. मोबाईल. ओके, नॉट मोबाईल अँड मोबाईल मीन्स फ्री अँड नॉट मोबाईल मीन्स नॉट फ्री. ओके, सो in a solid metal the valence electrons are delocalized means free, electrons free asतात over the entire crystals having behind positively charged metal ions.
In a solid metal, the valence electrons are delocalized over the entire crystals, having behind positively charged metal ions. Therefore, metallic crystals are considered as an array of positive ions immersed in a sea of mobile electrons. परत बघा दुसरा पॉईंट काय आहे, इन इन सॉलिड मेटलमध्ये जे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असतात ते कसे असतात, डिलॉकेलाइज असतात ओव्हर द एंटायर क्रिस्टल. पूर्ण क्रिस्टल्समध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते कसे असतात, डिलॉकेलाइज. ओके, सो दॅट्स वाय एंटायर क्रिस्टल्स हॅव्हिंग बिहाइंड पॉझिटिव्हली चार्ज मेटल आयन्स. मेटलमध्ये कारण बिकॉज ऑफ मेटल लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, दॅट्स वाय दे प्रोड्युसेस पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स. ओके, सो ड्यू टू delocalized electrons they produces positively charged metal ions. Therefore, metallic crystals are considered as an array of positive ions immersed in a sea of mobile electrons. Mobile electrons means free electrons. Okay, that is the second point. Third one, the attractive interaction between cations and mobile electrons constitute the metallic bonds. ह्या कॅटायन्स आणि मोबाईल इलेक्ट्रॉन्समध्ये इंटरॅक्टिव्ह अट्रॅक्शन झाल्यामुळे मेटॅलिक बॉन्ड तयार होतो. द अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन बिटवीन कॅटायन्स अँड मोबाईल इलेक्ट्रॉन्स कन्स्टिट्यूट द metallic bonds. Okay, so these are the point to explain the metallic crystal. Now the properties. आणखीन एक पॉईंट दिलेला आहे, मेटॅलिक क्रिस्टल्स हॅव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. मग आता प्रॉपर्टी दिल्या, चौथ्या पॉईंटमध्ये प्रॉपर्टीज दिलेल्या आहेत. मेटॅलिक क्रिस्टल मेलॅबल ही प्रॉपर्टी दाखवतो, त्यानंतर डक्टाईल ही प्रॉपर्टी दाखवतो, अँड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ गुड इलेक्ट्रिकल अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी. मग आता बघा, मेटॅलिक क्रिस्टल्स हॅव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. मेटल्स have malleable metallic crystals. In metallic crystals, metals are malleable. Malleable means they can be hammered into thin sheets. Metals are malleable, that is they can be hammered into thin sheets. Metals are ductile, that is they can be drawn into wire. मेटॅलिक क्रिस्टल्सपासून जे मेटल्स असतात त्यापासून थिन शीट्स तयार होते, वायर्स तयार करता येतात, अँड मेटल्स have good electrical and thermal conductivity. So these are the properties of metallic crystals. metallic crystalच्या 3 प्रॉपर्टीज कोणकोणत्या, malleability, ductility and good electrical and thermal conductivity. Okay, that is metallic crystals. Now आता पुन्हा इथे दिलेलं आहे ionic crystals, covalent crystals, that is ionic solids, covalent solids, molecular solids and metallic solids. ते जे constituents particles आहेत ते मी परत इथे रिपीट केलेले आहेत म्हणजे तुम्हाला पटकन लक्षात यायला. आयोनिक काय दिले क्वेश्चन बघा, व्हॉट आर दी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द 4 मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाईपचे आहेत. क्वेश्चन काय दिलं आहे, व्हॉट आर दी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. वेगवेगळ्या पार्टिकल्स ह्या 4 टाईपच्या सॉलिड्समध्ये पार्टिकल्स कसे अरेंज केलेले असतात. व्हॉट आर दी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द 4 मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. मग आयोनिक सॉलिडमध्ये कन्स्टिट्युएंट्स पार्टिकल्स काय असतात, कॅटायन्स अँड ॲनायन्स. ओके, तुम्हाला पटकन लक्षात राहण्यासाठी हा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, त्यामुळे त्याला सेपरेट केलेला आहे. पहिला आहे आयोनिक सॉलिड्स. आयोनिक सॉलिडमध्ये पार्टिकल काय असतात, कॅटायन्स अँड ॲनायन्स. कन्स्टिट्युएंट्स पार्टिकल्स आर कॅटायन्स अँड ॲनायन्स. कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिडमध्ये कन्स्टिट्युएंट्स पार्टिकल्स आर ॲटम्स. मॉलिक्युलर सॉलिड्समध्ये कन्स्टिट्युएंट्स पार्टिकल्स आर मोनो ॲटॉमिक और पॉली ॲटॉमिक मॉलिक्युल्स. मॉलिक्युलर सॉलिडमध्ये कन्स्टिट्युएंट्स पार्टिकल्स आर मोनो ॲटॉमिक और पॉली ॲटॉमिक मॉलिक्युल. अँड मेटॅलिक सॉलिडमध्ये कन्स्टिट्युएंट्स पार्टिकल्स आर, इथे दिले बघा, मेटॅलिक सॉलिड्स द कन्स्टिट्युएंट्स पार्टिकल्स आर मेटॅलिक आयन्स इन अ सी ऑफ मोबाईल इलेक्ट्रॉन्स. ओके, constituents particles are metallic ions in a sea of electrons. Okay, ना परत एक्झाम्पल तुम्हाला प्रत्येकाचे सेपरेट केले आहेत बघा. गिव्ह द एक्झाम्पल्स ऑफ फॉलोइंग क्रिस्टलाइन सॉलिड. एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहेत, बोर्डाला विचारलेले आहेत. गिव्ह द एक्झाम्पल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स, कोव्हॅलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स, मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स अँड मेटॅलिक क्रिस्टल्स. मग ते एक्झाम्पल्स इथे लक्षात राहण्यासाठी 4ही टाईपचे एक्झाम्पल्स आपण इथे दिलेले आहोत. क्रिस्टलाइन सॉलिडचे एक्झाम्पल्स, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स, NaCl, K2SO4, CaF2, KCl, NH4 thrice PO4. NH4 thrice PO4 means ammonium phosphate. Covalent network crystals example diamond quartz, SiO2, quartz means SiO2, boron nitride and carborundum. Okay,
कोव्हॅलंट सॉलिडचे आहेत. मॉलिक्युलर सॉलिडचे एक्झाम्पल्स solids such as Cl2, CH4, CO2, O2, H2, SO2, etc. And metallic crystals, metals such as Na, K, Ca, Li, Fe, Au, Ag, Co, etc. ओके. आता इथे प्रॉपर्टीज दिलेले आहेत फोर क्रिस्टलाइन सॉलिडचे. ते प्रॉपर्टीज आत्ताच आपण एक्सप्लेन केलेले आहेत. प्रत्येक प्रॉपर्टी दिलेल्या, पार्टिकल्स ऑफ युनिट सेल दिलेले आहेत, ते आपण पाहिलेले आहेत. इंटर पार्टिकल फोर्सेस दिलेले आहेत, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. आयोनिक सॉलिड दिलेलं आहे बघा, इथे आयोनिक सॉलिड आहे पहिला, कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड आहे, मॉलिक्युलर सॉलिड आहे, मेटॅलिक सॉलिड आहे. ओके, हे तुम्ही बघायचं आहे. टेबल सोपा आहे. कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज दिल्यात बघा. पार्टिकल्स ऑफ युनिट सेल, इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, त्यानंतर हार्डनेस, मेल्टिंग पॉईंट दिलेलं आहे, थर्मल अँड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी दिलेलं आहे आणि एक्झाम्पल दिले आहेत. हे पॉईंट आपण सर्व आधीच शिकलेलो आहोत. टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा हा पॉईंट हा टेबल दिलेला आहे. हे वेगळं वाचण्याची काही गरज नाही, आधीच आपण हे एक्सप्लेन केलेलं आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज व्हॉट इज अ लॅटिस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये लॅटिस म्हणजे काय? व्हॉट इज अ लॅटिस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इम्पॉर्टंट नाही हा सुद्धा पार्ट. त्यानंतर बेसिस दिलेला आहे, बेसिस एक्सप्लेन करायला सांगितलेलं आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लॅटिस? व्हॉट इज अ लॅटिस इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर? अ लॅटिस इज अ हेक्झागोनल अरेंजमेंट ऑफ पॉईंट्स. लॅटिस म्हणजे काय? पॉईंटची हेक्झागोनल अरेंजमेंट. अ लॅटिस इज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट. A lattice is a geometrical arrangement of points in a three-dimensional periodic array. That is known as lattice. परत बघा, लॅटिस काय आहे? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आहे पॉईंटची. अ लॅटिस इज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉईंट्स इन अ थ्री-डायमेन्शनल पिरियॉडिक ॲरे. थ्री डायमेन्शनल अरेंजमेंट म्हणजेच लॅटिस. सिंपल डेफिनेशन आहे. व्हॉट इज लॅटिस? A lattice is a geometrical arrangement of points in a three-dimensional periodic array that is known as lattice. Next one आहे, what is basis? Explain the term basis with respect to crystal structure. Basis term explain करायला सांगितलं with respect to crystal structure. So, basis of the crystal lattice is the constituent particles that are attracted to the lattice points. Basis ऑफ द क्रिस्टल लॅटिस, इथे दिलेला आहे, एक स्ट्रक्चर दिलेला आहे, हा लॅटिस आहे, हा बेसिस आहे. हे एकमेकांच्या जवळ अट्रॅक्ट झाल्यानंतर क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार होतं. वेगवेगळ्या टाईप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, ते एकत्र येतात आणि एकत्र आल्यानंतर क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार होतो. कोणाचं कॉम्बिनेशन? लॅटिस अँड बेसिस. By the combination of lattice and basis, it produces crystalline structure. They are held together by different types of force of attraction. So, basis, परत एकदा बघा, basis of the crystal lattice is the constituent particles that are attracted to the lattice points. कुठे अट्रॅक्ट होतात? लॅटिस पॉईंटकडे अट्रॅक्ट होतात. लॅटिस आत्ताच आपण पाहिली डेफिनेशन, ती काय आहे? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आहे पॉईंटची. लॅटिस इज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉईंट्स इन अ थ्री-डायमेन्शनल पिरियडिक अरे that is known as lattice. And basis means basis of the crystal lattice is the constituent particles that are attracted to the lattice points. A crystal structure is formed by a crystal structure. कसा तयार होतो? A crystal structure is formed by attaching a basis to each of the lattice point. लॅटिस पॉईंटला प्रत्येक बेसिस अटॅच झाल्यानंतर काय तयार होतो? क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार होतो. अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म. कसा तयार होतो क्रिस्टल स्ट्रक्चर? अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय अटॅचिंग अ बेसिस टू ईच ऑफ द लॅटिस पॉईंट. मग हे अटॅच कशामुळे होतात? बाय द डिफरंट टाईप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. दॅट इज द टर्म बेसिस. परत बघा काय दिलेलं आहे? Basis of the crystal lattice is the constituent particles that are attracted to the lattice point. A crystal structure is formed by attaching a basis to each of the lattice point. Okay. आता पुढे दिलेलं आहे, explain how is crystal structure obtained from lattice point and basis. आणि त्याचे डायग्राम आत्ताच आपण पाहिले. क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसं तयार होतं? लॅटिस पॉईंट अँड बेसिस पासून. एक्सप्लेन हाऊ इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑप्टेन फ्रॉम लॅटिस पॉईंट अँड बेसिस. बघा आता हे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑर क्रिस्टल लॅटिस इज ऑप्टेन बाय अटॅचिंग अ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स ऑर बेसिस टू ईच ऑफ द लॅटिस पॉईंट. हा वरतीच पॉईंट पाहिला आपण.
crystal structure or crystal lattice is obtained by attaching a constituent particles or bases to each of the lattice point. Okay, now diagrammatically crystal lattice is also called space lattice or crystal lattice ला दुसरं काय आहे शब्द crystal lattice is also called space lattice or crystal. So this is the diagrammatic representation of formation of crystal structure from lattice and bases. Okay, so पुढे आहे व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, खूपच इम्पॉर्टंट हा जो टेबल आहे हा आता पूर्ण आपल्याला वेगळ्या टाईपचे युनिट सेल बघायचे आहेत. हा खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. हा पार्ट उद्याच घेतो, इथे मी थांबतो. थँक्यू. कारण हा महत्त्वाचा पार्ट आहे, घाईघाईत घेऊन चालणार नाही. तर आज जे जे शिकवतं आहे मला माहिती आहे ऑनलाईन बऱ्याच जणांना आता फक्त नोट्स इथे फक्त व्हिडिओज माझा प्रॉब्लेम काय आहे मला गुगल मीटिंगवरती शिकवणं कसं ऑपरेट करायचं ते मला कळत नाही. त्यामुळे मी आपलं सरळ हा जो आहे एक्स रेकॉर्ड आहे त्याच्यावरती रेकॉर्ड करून पाठवतो. जेवढं मला शक्य होते तेवढं मी शिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण जे काही शिकवते ते वाचत चला, म्हणजे तुम्हाला काही त्यामध्ये काही अडचण आहे ते कळतील. तुम्हाला वाचल्यानंतर काही डिफिकल्टी आल्या तर तुम्हाला त्या डिफिकल्टी येतील आणि त्या डिफिकल्टी आल्यानंतर मला विचारा, मग एखादा पॉईंट कळला नाही तर. ओके, थँक्यू. पुढचं लेक्चर आपण उद्या बघूया.